اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور ہر جمعرات کو اسی چینل پر رات 8:30 بجے کسی اہم ٹاپک پر بیان ہوتا ہے۔ آج بہت اہم عنوان پر لائیو بیان ہوگا، جس کا عنوان آج کا ہے حرام مال اور حرام کمائی کے برے اثرات۔ یعنی حرام مال اور حرام کمائی کے خود پر، نسلوں پر، اولاد پر، گھر پر کتنے برے اثرات پڑتے ہیں، دنیا کا سکون بھی کیسے ختم ہوتا ہے اور آخرت بھی کیسے تباہ ہوتی ہے۔ بہت اہم بیان آج رات 8:30 بجے اسی چینل پر ہوگا۔ پوری اپنی فیملی کے ساتھ ضرور دیکھیے اور اپنے دوستوں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت غزہ اور فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ UNO میں بھی یہ قرارداد منظور کر لی گئی کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ہو، کیونکہ غزہ کے حالات بڑے برے ہیں۔ حماس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ غزہ کی پٹی پر حملے بند نہیں کرتا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے سرنگ کمپلیکس میں سمندری پانی چھوڑنا شروع کر دیا۔ خیر، مقابلہ بڑا دبا کر چل رہا ہے۔ کرنل سمیت 10 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں اور جہنم میں الحمدللہ پہنچائے جا چکے ہیں، لیکن فلسطین کے غزہ کے حالات بڑے خراب ہیں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ فلسطینی جلدی ہی بھوک اور بیماری کی چپیٹ میں آ جائیں گے۔ عالمی بینک نے یہ کہا ہے کہ حماس کی جنگ سے فلسطینی بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں اور غزہ کی زمین عام انسانوں کے لیے جہنم بن چکی ہے۔ زمین پر جہنم بننے والے اور اس جہنم میں رہنے والے غزہ کے بے قصور لوگ راتوں کو اور دنوں کو سڑکوں پر گزار رہے ہیں اور سخت سردی کا عالم ہے اور پانی کی بوند بوند کو غزہ کے شہری ترس رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پارلیمنٹ پر ایک بار پھر حملہ ہوا۔ آخر
पार्लियामेंट की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग गया है और मुल्क भर में सनसनी फैल गई है। दो नौजवान विजिटर्स गैलरी से कूदकर लोकसभा के ऐवान में घुस पड़े और पीली गैस छोड़ने लगे। दोनों नारा लगा रहे थे, आमिरियत नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मंसूबा बनाने वालों में 6 नौजवान शामिल है, 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक की तलाश बताया जा रहा है कि जारी है। स्पीकर ओम बिरला ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अमित शाह से अब इस्तीफे का डिमांड किया जा रहा है क्योंकि मुल्क इतना गैर महफूज है कि अब जब पार्लियामेंट में घुसकर हमले हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह और मोदी के दौर में मुल्क की सिक्योरिटी कितनी लापरवाह हो चुकी है और खत्म हो चुकी है। अपोजिशन ने मोदी पर भी निशाना साधा। पुलिस और एजेंसियों ने तफ्तीश शुरू कर दिया है। अपोजिशन ने राज्यसभा से गुज़िश्ता कल वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, कार्रवाई मुलतवी हो गई। हमला आवर कौन थे और उन्हें कैसे पकड़ा गया, बहुत सारी खबरें सामने आ रही है, लेकिन पार्लियामेंट पर हमला ये मोदी पर सीधा सवालिया निशान है। और यकीनन थोड़ी भी गैरत और शर्म अमित शाह और मोदी में हो तो बाकायदा इन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। लोग ऐसा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इनसे ज्यादा बेशरम कोई नहीं है। ये कभी भी मणिपुर जल गया, कश्मीर जल गया, बॉर्डर पे जवान मर गए, कोरोना में लाशें नदियों में बहने लगी, मगर तब भी इन बेशर्मों ने मुल्क नहीं छोड़ा, इस्तीफा नहीं दिया। तो पार्लियामेंट पर हमले पर ये इस्तीफा कहां देंगे। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 2 दिन पहले यानी गुज़िश्ता कल बुध के रोज बांदा जेल में जो बंद गैंगस्टर है मुख्तार अंसारी, जी हाँ, जिसकी जान को खतरा है यूपी की जेलों में, अब डिमांड ये की जा रही थी कि मुख्तार अंसारी को दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाए, लेकिन उस स्टेट की जेल में ट्रांसफर किया जाए जहां पर बीजेपी की सरकार न हो, क्योंकि बीजेपी की सरकार में अतीक अहमद, अशरफ अहमद को मारा गया और बीजेपी की सरकार पर इल्ज़ाम सीधा लगता है कि बीजेपी की सरकार बाकायदा मुसलमान जितने भी नेता है उनको किसी न किसी बहाने से मरवा रही है। तो अब मुख्तार अंसारी के लिए ये दरख्वास्त दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि मुख्तार अंसारी को यूपी के अलावा और जिन स्टेट्स में बीजेपी की सरकार ना हो उन स्टेट्स की किसी जेल में ट्रांसफर किया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। हालांकि ये माना जा रहा है, सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने उमर अंसारी की तरफ से इसकी अर्जी में तरमीम की अपील की, क्योंकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दलील पर गौर करने की दरखास्त की गई उनसे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। मगर सच तो यह है कि मुख्तार अंसारी की जान को यूपी की जेलों में खतरा है। आइए मध्य प्रदेश के नए वजीर आला, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो नया चेहरा सामने आया है, मामा साइड में कर दिए गए हैं। जी हाँ, और एक नया चेहरा सामने आया है, लेकिन नया चेहरा बहुत ज्यादा डेंजर बताया जा रहा है। 2 दिन पहले से उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो खुले आम मुसलमानों को धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी लोग ये कह रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश का फ्यूचर बड़ा खतरनाक होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि यह डराने का माहौल बंद किया जाए। हम लोग ईमान वाले हैं, हमारा ईमान है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि रब ना चाहे। मगर खैर, खबर तो ये आ रही है कि एमपी के वजीर आला ने अपनी खबासत, अपनी शरारत शुरू कर दी है और पहला ही हुक्म उनका आ गया है कि मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर कंट्रोल में रहेंगे। जी हाँ, खुदा करे कि उनका ये ऑर्डर सबके लिए हो और ईमानदारी के साथ हो, सबका साथ, सबका विकास के साथ ऑर्डर सबके लिए हो तो समझ में आएगा। लेकिन उनका वीडियो जो वायरल हो रहा है वो बता रहा है कि वो मुसलमानों से कितनी नफरत रखते हैं। और वैसे भी जो भी बीजेपी का नया लीडर आता है उसको लगता है कि मैं मुसलमानों से नफरत करूंगा तो हिंदुत्व, भगवा, आतंकी टोला बहुत खुश होगा और 2024 के लिए रास्ता क्लियर होगा। इसलिए बीजेपी के नए नए चेहरे जो है वो फेमस होने, मुसलमान एक इतनी अच्छी कौम है कि जिसको फेमस होना है वो मुसलमानों के खिलाफ काम करे, उसको बहुत जल्दी पब्लिसिटी मिल जाती है।
यानी मुसलमान इतनी अच्छी कौम है कि कई गुमनाम पड़े हुए जिनको कोई पहचानता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, दो कौड़ी के लोग भी मुसलमानों पर कमेंट करने के बाद या मुसलमानों के खिलाफ काम करने के बाद मशहूर हो जाते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में दफा 370 हटाने का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, आज से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और बीजेपी ने जो शरारत की थी, जी हाँ, कश्मीरियों को खासतौर से, क्योंकि कश्मीर अब सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई मिजोरम है और भी दूसरी स्टेट है, वहां से 370 क्यों नहीं हटाया गया? इसलिए कि वहां पर हिंदुओं की तादाद बड़ी है, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर को निशाना बनाकर 370 इसलिए हटाया गया क्योंकि वो मुस्लिम अक्सरियती और मुसलमानों का अक्सरियती इलाका है, इसलिए वहां पर बीजेपी ने बदमाशी की, शैतानी हरकत की, 370 को हटाया। ऐसा जबरदस्त अंदाज में कमेंट लोग कर रहे हैं। अब 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के ऑर्डर को और बीजेपी की जो हरकत हुई थी उसको जायज करार देते हुए उसको बरकरार रखा। तो अब इसको लेकर खबर यह आ रही है कि मुस्लिम मुल्कों की जो तंजीम है, संगठन है OIC, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर OIC ने तशवीश का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया। तो हिंदुस्तान को गुस्सा आ गया और हिंदुस्तान ने बाकायदा मुस्लिम ममालिक की तंजीम OIC को सरजनिश की और गुस्से का इजहार करते हुए OIC की बात को मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, महाराष्ट्र के परभनी शहर से मोहम्मदी मस्जिद और वो जो शंकर नगर है वहां से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता 2 दिन पहले शंकर नगर परभनी में मोहम्मदी मस्जिद, एक छोटी सी मस्जिद है जिसमें सिर्फ 150 लोग नमाज पढ़ सकते हैं और मोहल्ला बड़ा हो चुका है, तकरीबन 300 मुसलमान घरों की आबादी है, इसलिए उस मस्जिद को शहीद किया जा रहा है और असर नौबाजू का प्लॉट लेकर बनाया जा रहा है। तो शानदार प्रोग्राम परभनी के शंकर नगर में मुफ्ती गौस साहब की सदारत में लिया गया और इस प्रोग्राम में मौलाना कलंदर साहब नदवी, मौलाना मुईन साहब, मौलाना ईसा खान काशफी, हाफिज शाहिद और परभनी शहर के तमाम उलमा अइम्मा बड़ी तादाद में मौजूद थे और मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर खुद मुझे ही बुलाया गया था। यानी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने वो काम मुझसे लिया। ज़बरदस्त अंदाज में 1.5 घंटा तकरीबन मेरी तकरीर हुई और फिर वहाँ पर लोगों ने अपने माँ बाप मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए और ख़ुद की आखिरत बनाने के लिए अल्लाह के घर को बनाने में ताउन किया। मैं जब वहाँ पर गया तो वहाँ के लोगों ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जवानों ने इस्तकबाल किया। सैकड़ों बाइक और गाड़ियों के साथ में वो लोग इस्तकबाल के लिए तैयार रहे और ज़ोरदार अंदाज में उन्होंने मोहब्बतों का इजहार किया। मैं इस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इस खबर को दिखाने का मकसद मेरा ये है, मैं आपसे ये अपील करता हूँ, आप दुनिया के किसी कोने में रहते हो, ये जो शंकर नगर है ये पूरा मजदूरों का मोहल्ला है, हमाल कॉलोनी है, हमाल जिसे हम कहते हैं, मजदूर कुली वगैरह रहते हैं, गरीब बस्ती है। मैं आप तमाम से अपील करता हूँ कि आप अगर अपनी आखिरत बनाना चाहते हैं और अल्लाह के घर की तामीर में पैसा लगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9923223361। इस नंबर पर आप राब्ता करें और अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि अल्लाह जन्नत में उसका महल बनाएगा जो ज़मीन पर अल्लाह के घर यानी मस्जिद को बनाएगा। तो आप अपनी दुनिया भी बनाइए, अपनी आखिरत, अपनी जन्नत में महल की तामीर का इंतज़ाम कीजिए, दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह के घर की तामीर कीजिए। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप मदद कर सकते हैं। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए सट्टा, जी हाँ, प्यारे मुल्क में सट्टा बड़े पैमाने पर चलता है और क्रिकेट के मौके पर तो सटोरी इतना जबरदस्त सट्टा खेलते हैं कि दुनिया हैरान होती है। लेकिन खैर चलिए, आइए खबर आ रही है कि महादेव सट्टा बाजी ऐप जो है
اس کا جو شریک بانی ہے اس کو دبئی میں گرفتار کر لیا گیا ہے. دبئی میں UAE یعنی دبئی کے حکام سے, حکومت سے ہندوستانی ایجنسیاں رابطے میں ہے. مہادیو بیٹنگ سٹہ بازی ایپ کیس کے 2 اہم ملزمین میں سے ایک روی کو دبئی میں گرفتار کر لیا گیا ہے. ہندوستان کی ایجنسیاں دبئی کی حکومت سے کانٹیکٹ میں ہیں تاکہ اسے گرفتار کر کے ہندوستان لایا جا سکے. ویسے نہ داؤد ابراہیم لایا جا سکا, نہ وجے مالیا لایا جا سکا, اور کتنے میہل چوکسی وغیرہ کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑ لے کر یہاں سے چلے گئے مودی جی کے آنے کے بعد اور BJP کی حکومت بننے کے بعد, مگر ایک بھی آج تک کالا دھن آج تک ہندوستان واپس نہیں آ سکا. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. آپ جانتے ہیں کہ ریاست مہاراشٹر کے ناگپور میں اسمبلی کا اجلاس شروع ہے, ودھان سبھا شروع ہے. جی ہاں, اور پارلیمنٹ میں دلی میں جو حملہ ہوا پارلیمنٹ میں اور جو ہنگامہ ہوا, اب اس کا اثر ناگپور اسمبلی پر بھی نظر آ رہا ہے. اس لیے اب ناگپور میں ممبران اسمبلی کے پاس میں کٹوتی کر دی گئی ہے. یعنی پہلے ممبران اسمبلی پاس دیتے تھے کسی کو اور وہ بھی باقاعدہ اس میں گیلری میں جا کے بحث کو سنتا تھا, لیکن اب ممبران اسمبلی کے پاس میں ناگپور میں بھی کٹوتی کر دی گئی. حفاظتی انتظامات کا وزیر داخلہ نے جائزہ لیا, کیونکہ جب پارلیمنٹ محفوظ نہیں ہے تو اسمبلی کہاں سے محفوظ ہوگی. اگر تھوڑی بہت بھی شرم ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی بہت بھی اگر شرم ہے امیت شاہ میں تو خود نے استعفیٰ دے دینا چاہیے, اور نریندر مودی نے بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ میرے دور حکومت میں پارلیمنٹ بھی محفوظ نہیں ہے. بارڈر کا تو برا حال ہے, پارلیمنٹ بھی محفوظ نہیں ہے. خیر, پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا ہے اس کا اثر مہاراشٹر میں ناگپور میں جو اسمبلی شروع ہے وہاں پر بھی دکھائی دے رہا ہے. ویسے ناگپور میں زبردست انداز میں ودھان سبھا کے باہر اور چاروں طرف الگ الگ سنگٹنوں کے آندولن شروع ہے, جس میں ہماری سب سے بڑی سنگٹن پترکاروں کی وائس آف میڈیا, اس کا آندولن بھی شروع ہے. اور وائس آف میڈیا کے آندولن میں اور MMNF کے آندولن میں آئندہ کل شریک ہونے کے لیے میں خود جا رہا ہوں. آج رات میں میں خود ناگپور کے لیے نکلوں گا, اور MMNF جو مائنورٹی کے مسائل کو لے کر آندولن کر رہی ہے, ڈیمانڈز کر رہی ہے, اور وائس آف میڈیا جو پترکاروں کے ڈیمانڈز کو لے کر آندولن کر رہی ہے, میں ان دونوں آندولن میں شریک ہونے کے لیے میں خود بھی ناگپور آج جا رہا ہوں. اگلا دن ایک بڑی خبر اس وقت ممبئی سے آ رہی ہے. جی ہاں, پہلے خبر آئی تھی کہ ممبئی سے چلنے والی ٹرین میں چیتن سنگھ نامی آتنکوادی نے باقاعدہ جو پولیس کی وردی میں اور سرکاری ریوالور کے ساتھ موجود تھا, اس نے داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر مسلمانوں کو گولیاں ماری. یہ خبر آئی تھی. جی ہاں, لیکن اب ایک خبر آ رہی ہے کہ ایک پولیس اہلکار ٹرین میں ایک لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے. انسٹاگرام پر ویڈیو وائرل ہو گئی, جس کے بعد RPF نے کہا کہ اس پولیس والے پر کارروائی کی جائے گی. ہوم گارڈ کے خلاف یہ مناسب کارروائی کی جائے گی. یہ سب اس وقت شروع ہوا جب صاحبہ نامی سوشل میڈیا پر اثر انداز کرنے والے نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر وردی والے ہوم گارڈ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی. ممبئی کے ایک پولیس اہلکار کی لوکل ٹرین میں ایک مہیلا کے ساتھ ڈانس کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی, اور یہ واقعہ 6 دسمبر کا بتایا جا رہا ہے. دیر شام کے اوقات میں سینٹرل ریلوے کی لوکل کے 2nd کلاس لیڈیز کوچ میں درج کیا گیا یہ معاملہ. GRP ممبئی نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مناسب کارروائی کرنے کی بات کہی ہے. راجستھان سے ایک خبر آ رہی ہے. راجستھان سے ہمارے رپورٹر عبد القوی فلاحی صاحب نے بتایا کہ راجستھان کے جو نئے وزیر اعلیٰ بھجن لال, جی ہاں, وہ 15 دسمبر کو یعنی آئندہ کل وہ شپت لیں گے, حلف لیں گے. راجستھان کے نئے مقرر کردہ وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما 15 دسمبر کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیں گے. مسٹر شرما جمعہ کو یعنی آئندہ کل 11:15 بجے رام نواس باغ میں واقع البرٹ ہال کے سامنے منعقدہ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیں گے. اس دوران نئے مقرر کردہ نائب وزیر اعلیٰ دیا کماری اور پریم چند بھی نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی, BJP کے قومی صدر JP نڈا, مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ, وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور BJP کی حکومت والی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ بھی
इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे।